ने माशाल्लाह अपनियां नूं ते अज लूसन नहीं आ सकिया साडा क्योंकि फैसलाबाद लूसन आंदा है ते उतों ही लूसन नहीं आया। सी तरपाल लाई सी, तरपाल फिर उड़ गई है। वो मेरे भरा जी सानू सुनन ते वेखण वाले भरावां नूं साडी तरफों अस्सलाम वालेकुम जी। ते नाज़रीन की हाल चाल सारे भरावां दा, सब भरा ठीक ठाक ने जी। बकरियां पट्ठे असीं पाले ने माशाल्लाह अपनियां नूं ते अज लूसन नहीं आ सकिया साडा क्योंकि फैसलाबाद लूसन आंदा है ते उतों ही लूसन नहीं आया। ते तां वास्ते अज बकरियां नूं जंतर कह लो, ढांचा कह लो पाया है ते माशाल्लाह जानवर खुश हो के खा रहे ने। ते थल्ले वेखो काफ़ी ज़्यादा लूसन आया होया है। साबत पान दा ही थोड़ा नुकसान हुंदा है कि दो चीज़ां हुंदियां ने, एक ते जानवर साबत खुश हो के खा लैंदा है, दूसरा कि थोड़ा जिहा ज़ाया हुंदा है। यह भी तुसीं वेख सकदे हो, समझ लूसन ही सारा सड़िया पिया है। छत भी काफ़ी ज़्यादा गंदी हुई है बारिश की वजह नाल। ते सफाई तकरीबन 10 मिनटां बाद शुरू करन लगा मैं। तुहानूं बकरियां दे वाड़े दी वीडियो विखावां। काफ़ी ज़्यादा गंदा है क्योंकि कल तकरीबन 4 तो 5 घंटे बारिश होंदी रही है। जिहड़ी कल असीं तरपाल लाई सी, तरपाल फिर उड़ गई है। वो मेरे भरावां जिहड़ियां नूं नज़र आंदी होएगी तरपाल, वो वेख लो ते ढारा अंदरों बकरियां दा थोड़ा जिहा वाड़ा साफ है क्योंकि कल शाम नूं मैं सफाई करती सी इहदी ते जिहड़ी धुप्प हुण बहुत ज़्यादा लगी है। कल वाले वीडियो दे विच भी मैं कहा सी कि अल्लाह दे कम्मां दा कोई पता नहीं हुंदा। हुण धुप्प है ते शाम नूं भावें बारिश आई है। और रब सोने ने दुआ कबूल कर ली ते शाम नूं फिर चंगी टका के बारिश आई है। ते मोस्ट गल करन दा मकसद है वे कि जे कोई बंदा फार्मिंग करना चाहता है ते सब तो मेन जड़ा गल है वो है वे, या मेन परपज़ है वे कि अपने हाथ नाल खुद मेहनत करे। ठीक है, जेड़ा बंदा अपने हाथ नाल खुद मेहनत करता है वो इंशाल्लाह कामयाब हो जाता है। ते दूसरी गल है वंडे की वीडियो नहीं मैं ला सकिया कल भी परसों भी क्योंकि कल वंडा खत्म हो गया सी ते कल फिर शाम नूं तकरीबन 9:30 बजे वंडा साडा आ गया सी। ओदी इंशाल्लाह अज वीडियो पावांगे जरूर। एक भाई साडे ने सुहेल जट साहब वो शो करन आ रहे ने बकरियां दा ते फिर मैं कहा चलो आले नाल थोड़ी जी हेल्प करा देंगे कैमरामैन ही लो ते कोई नाल थोड़ा जिहा असीं चलो वीडियो बना लवांगे। ते हुण सफाई शुरू करन लगा मैं ते फिर सफाई मुकम्मल करन तो बाद फिर मैं व्यू दोबारा विखावांगा भरावां नूं। सारे जानवर पट्ठे खा रहे ने। कूंज नहीं खाती सिर्फ क्योंकि सारे मारते ने, नवीं है। कल भी दसिया सी वीडियो दे विच नवीं है ते तां वास्ते इहनूं उत्ते खलो के पट्ठे खवाने पैंदे ने। ते इहदे वास्ते मैं एक जां डेढ़ पुला जिहड़ा है वो अलहदा रख लेना वा, जिहड़ा सारे खा लेंदे ने। फिर इन्हां नूं डक देई जाए ते फिर इहनूं कल्ली नूं पाई देने। ठीक है, ते अज समझ लो साडा सफाई दा दिन है। वेख लो गंद दे जेहड़े तोड़े छोड़े ने काफ़ी ज़्यादा भरे ने। साडा जिहड़ा है वो हथियार है ते दूसरा हथियार साडा जिहड़ा है वो पिया है सामने पिया है। ते सफाई करके ते फिर बाद च वीडियो घालने हैं क्योंकि कोई बंदा शंदा नहीं अज मैनूं लब्भा है जिन्होंने नाल लिया के चलो कोई वीडियो शीडियो बना लवे। ते कल्ले ही करनी पैनी है ते माजरत नाल ओहदी वीडियो विच नहीं आएगी। ते फिर उन्हें भरावां नूं याद करने हैं फिर जी। सोने साडी अंदर वाले ढारे की सफाई हो गई है। ओहदा व्यू चेक कर लो। ड्रमियां शरमियां दे विच पानी सी क्योंकि मेंगना शेंगना सन बकरियां दियां, ओहदी भी सफाई हो गई है। ते साडा भी हाल वेख लो सफाई करके। हाले अंदर वाले दी सिर्फ होई है, बाहर वाले दी बाहर वाले हिस्से दी भी पई है ते सारी छत दी भी पई है। ते वाह माशाल्लाह मेहनत वाला काम है ते मेहनत करनी चाहिए हर बंदे नूं। जेड़ा भी काम है, कारोबार है, शौक है,
ਨੌਕਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੌਸਮ ਦਾ ਵੀ ਵਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਆ ਗਈ, ਪਹਿਲੇ ਕੜਕ ਦੀ ਧੁੱਪ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡਾ ਵੀ। ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪੱਠੇ ਖਾ ਗਏ ਨੇ, ਕੁਛ ਜਾਨਵਰ ਹਾਲੇ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਉੱਠਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕੁਛ ਪਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਢਾਰੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਕੇ ਵਹਾਨੇ ਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੇਖ ਲਓ ਡੰਡਲਾਂ ਸਮੇਤ ਖਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਨਵਰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਅੰਦਰੋਂ ਸੈੱਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖਾਈਏਗਾ। ਬੜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਜਾਨਵਰ ਮੋਟੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਨਵਰ ਖਾਂਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜਾਨਵਰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਫੋੜਿਆਂ ਦੀ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕਿਨਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫੋੜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਰੇਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ। ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਨਵਰ ਅਪਸੈਟ ਰਹਿੰਦਾ 24 ਘੰਟੇ, ਨਾ ਕੁਛ ਖਾਂਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ, ਨਾ ਕੁਛ ਪੀਂਦਾ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਕੋੜਤੁਮਾ ਬੰਦਾ ਲਿਆਏ, ਕੋੜਤੁਮਾ ਜਾਂ ਪਸਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੰਡੇ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਬਤ ਲਿਆ ਕੇ ਚਲੋ ਕੋਈ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 1 ਪੀਸ ਫੜਿਆ ਜਾਂ 2 ਪੀਸ ਫੜੇ ਖਿਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਜਾਨਵਰ ਭਾਵੇਂ ਛੱਤ 'ਤੇ ਰੱਖੋ ਭਾਵੇਂ ਹਵੇਲੀ 'ਤੇ ਰੱਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿੰਮ, ਤਰੇਕ, ਸ਼ਤੂਤ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਹਫਤੇ 'ਚ 2-3 ਵਾਰੀ ਟੇਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡਾ ਇੱਧਰ ਸ਼ਹਿਰਦਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਲੱਭਦਾ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਸਲਾਬ ਸਲੂਬ ਆਇਆ ਸੀ 12 ਦਰੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਫੇਦੇ ਹੀ ਸਿਰਫ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਭ ਪਾਣੀ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਰਾਵੀ 'ਚ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਰ ਲੱਥ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਈਏ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਵਾਪਸ। ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਛੱਤ ਸਾਰੀ ਦਾ ਹਾਲ। ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਢਾਰਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਢਾਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਗੰਦ ਤੋੜਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੰਡਾ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾਹ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਰਵਾੜੇ ਦੀ ਵੀ ਸਫਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਗੰਦ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਗੰਦ ਜੇ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਥੋੜਾ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਦ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਮੱਤ ਸਾਡੀ ਫੁੱਲ ਵੱਜ ਗਈ। ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਧੁੱਪ ਚੜ੍ਹਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਦੀ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਮੌਸਮ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸੀਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਲੇ ਵੀ ਪੱਠਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲਏ ਨੇ ਉੱਤੋਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੰਡਲਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਡੰਡਲ ਖਾਣਗੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਦਾ ਸੁਬਾਹ ਨਿਕਾਲ ਲਿਆ ਸੀ 6 ਵਜੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਚੋਵਾਂਗੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਗੋਂ ਕਰਾਸ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਰਾਸ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਬੇਟੀ ਇਹਦੀ ਬਾਲਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਰਾਣੀ ਦੀ ਪੱਠ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 3-3.25 ਮਾਹ ਜੇ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੀ ਦੂਸਰੀ ਭੈਣ ਜੇ। ਤੇ ਕੁਛ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਰੋਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਲਦੀ, ਸੁੱਕਾ ਪੁੱਕਾ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਪਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੰਡ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਲਦੇ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਵਰਮਿੰਗ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ 2 ਤੋਂ 2.5-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਵਰਮਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਇਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਮਾਹ ਜਾਂ 10 ਮਾਹ ਤੀਕਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 7-8 ਮਾਹ ਤੀਕਰ ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ 'ਚ ਸ਼ਫਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੋਏ ਭਾਵੇਂ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਡੀਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ। ਸੈਂਸੀ ਮੈਡੀਸਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ। ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ। ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਮਸਲਨ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਵਾਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਲੋਕਸਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਸਨ ਦਾ ਟੀਕਾ, ਪੇਟ 'ਚ ਮਰੋੜਾ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਸਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਾਊਡਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਛੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦਈਦਾ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰੇਲੂ ਹੱਲ ਹੈ ਉਹ ਪੱਤੀ ਤੇ ਸੌਂਫ ਦੇ ਦਿਓ। ਜੇ ਪੱਤੀ ਤੇ ਸੌਂਫ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੰਮੂ ਦੀਆਂ ਕਰੂੰਬਲੀਆਂ ਲਿਆ ਖਵਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖਿਆਂ ਤੇ ਲਿਆਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਂਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਰਹੋ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਮੇਨ, ਸਾਡਾ ਪਰਪਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੋਂ ਨਵੇਂ ਗੋਟ ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੋਂ ਨਵੇਂ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਈਡ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭੇੜੀਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੇ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭੇੜੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕਿ ਭਾਜੀ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਲਵੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੁੱਧ ਪੀਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਲ ਵੀ ਪੀਣਗੇ ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਬਾਲ ਵੀ ਪੀਣਗੇ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾ ਰੋਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲੈ ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਿਆਏਗੀ। ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਮਲਕਾ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਾਹ ਦੀ ਗੱਭਣ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਧ ਵਗੈਰਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸੁਕਾ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਮੌਸਮ ਵੀ ਬੜਾ ਸੁਹਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਮੌਸਮ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਛੱਤ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਲਈਏ, ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਗੁੰਦ ਪਾ ਲਈਏ, ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਈਓ ਪਾਣੀ। ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਛੱਤ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਛੱਤ ਦੀ ਵੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖੁਰਲੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਲੂਸਨ ਸ਼ੂਸਨ ਗਿੱਲਾ ਕੱਲ ਦਾ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੇ ਜਾਂ 1.5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਪੱਠੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਚ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਜਾਨਵਰ ਰੱਜ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਕੀ 2 ਪੂਲੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਵਿਖਾ ਦਈਏ, ਤੋਤਿਆਂ ਦਾ ਸੈਟਅਪ ਵੀ ਛੱਤ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੱਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੀਟ ਲਾ ਕੇ ਫਾਈਬਰ ਦੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ, ਫਾਈਬਰ ਦੀ ਸ਼ੀਟ ਲਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਤੰਬੂ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੂਟੀ ਸ਼ੂਟੀ ਦਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਚਿੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੋਤੇ ਸ਼ੋਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਉਹ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੜੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ੌਕ ਉਹ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ 'ਚ ਸ਼ੌਕ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਗਰਟ ਦਾ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਣ ਦਾ। ਇੰਝ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਗਾਲਾਂ ਖਾਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਖਾਣ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗਾਈਡ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘੋੜੇ ਹੁਣ ਗੋਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੁਣ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਰ ਧੋਥੜ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟੱਡ ਫਾਰਮ ਹੈ ਇਹ ਹਾਫਸਾਬਾਦ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਘੋੜੀਆਂ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੈ ਵਾ, ਵੇਖਾਂਗੇ ਸ਼ੌਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਵੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਦਿਲੋਂ ਜਾਨ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਨਾ ਸਾਡੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਨੁਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਤੋਂ 2.5 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੰਡ ਬਣਾਵਾਂਗੇ
ਵੰਡ ਰਾਤ ਦਾ ਸਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਮਿਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ, ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੰਡਾ ਕੀ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੱਪਸ਼ਪ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੰਡਾ ਖੁਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਇਹ ਪਾ ਲਿਆ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਪਾਉਣਾ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ, ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ 20 ਤੋੜੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚੁੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਬਣਾਉਣਾ ਅਗਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਹੈ, ਤੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਠੀਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੰਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।